सर्वप्रथमे सर्वशक्तिमान प्रभुंकर धन्यवाद हो। आजिर बाकी आलोचना कार्यक्रम रे समस्त को मु प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे समस्त को स्वागत करुअछि। तेबे आज माथ्यू तार 25 पर्व 31 पदरु 46 पद आउ एहार प्रसंग अंतिम विचार। अंतिम विचार अंतिम विचार अर्थ कौन? अंतिम विचार जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन समय रे हेबो। आउ एई अंतिम विचार रे समस्ते जोग देबे, पृथ्वीर समस्ते जोग देबे, सबु लोक जोग देबे। जो माने मरि जाइथिबे किंबा जो माने जीवित थिबे समस्ते सेठारे उपस्थित रहबे। जो माने मरि जाइथिबे से माने उठिबे, पुनि जो माने जीवित थिबे से माने रूपांतरण होई सेठारे उपस्थित हेबे। तेबे सेठारे कौन हबो? सेठारे प्रकाशित 20 पर्व तार 12 पद और 13 पदर लेखा जाए, समस्ते निज निजर कर्म अनुसार विचारित हेबे। तेबे केउ कर्मर विचार? मनुष्य तार जन्मरु मृत्यु पर्यंत अनेक कर्म करिथाय, अनेक कार्य करिथाय। आ सही कर्मर विचार हेबो सेठारे। उत्तम कार्य पाई उत्तम फल मिलिबो, खराब काम पाई खराब फल मिलिबो। तेबे विचार किपरि हेबो? लेखा जाए, बाइबल लेखा है जे मेष आ छाग मानकु अलगा कला भलिया मेष मानकु प्रभुंकर दक्षिण पार्श्वरे, पुणी छाग मानकु बाम पार्श्वरे अलगा करिबे। आ ठीक सेही परि मनुष्य मानकु मध्य डाहाण पार्श्वरे एवं बाम पार्श्वरे दुई भाग करी रखा हेबो। आउ बाइबल अनुसार 34 पद जो देखिबा सेठार लेखा जाए, सेतेबेले राजा अपना दक्षिण पार्श्वस्थ लोकंकु कहिबे, आस मोहर पितांक आशीर्वाद पात्र माने तुम मानक निमंते जगतर पतनावधि जो राज्य प्रस्तुत करा जायछि सेथिर अधिकारी हुओ। कारण मु क्षुधित थिली, तुम्हें माने मते भोजन करिबाकु देलो, तृषित थिली मते पान करिबाकु देलो, प्रवासी थिली मते आश्रय देलो, उल्लंघ थिली मते वस्त्र परिधान कराइलो, पीड़ित थिली मते संखलिलो, कारागार रे थिली मो निकटकु आसिलो। आ सेथिरे धार्मिक माने ताहांकु उत्तर देबे, हे प्रभु, केबे आमे माने आपनको क्षुधित देखि आहार देलु अबा तृषित देखि पान करिबाकु देलु? आउ केबे आपनको प्रवासी देखि आश्रय देलु किंबा उल्लंघ देखि वस्त्र परिधान कराइलु? आउ केबे आपनको पीड़ित बा कारागार देखि आपनको निकटकु गलु? पुणी राजा सेमानकु उत्तर देबे, मु तुममानकु सत्य कहुअछि, तुमे माने मोर एई क्षुद्रतम भातृबृन्दक मध्यर जनक प्रति ଏହା କରିଥିବା ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କରିଅଛ। तेबे सेमाने आश्चर्य हेबे। दक्षिण पार्श्वर लोक को प्रभु जेतेबेले कहिबे जे तुमे स्वर्ग राज्य को जीवो, सेतेबेले सेमाने आश्चर्य हेबे। प्रभु को पचारिबे, प्रभु आमे केतेबेले तुमको साहाय्य कलु? प्रभु कहिबे, तुमे गोटे गरीब क्षुद्र जार आवश्यकता थिला सेही परि लोक को तुमे साहाय्य करथिबारो, सेही परि लोक को तुमे क्षुधित थिला बेले पुणी तुमे उल्लंघ थिला बेले ताको दया कलो, सेथिरे मते तुमे दया कलो, सेथि पई तो माने स्वर्ग राज्य को जीवो। तापरे प्रभु तांकर बाम पार्श्वर लोकों को कहिबे, जहाँ लेखा जाए 41 पदरे, तत्परे से बाम पार्श्वस्थ लोकों मध्य कहिबे, रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखर दूर होई शैतान और ताहार दूत मानक निमंते प्रस्तुत करा जायतिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान करो। कारण मु क्षुधित थिली, तुमे माने मते भोजन करिबाको देलो नाही, तृषित थिली मते पान करिबाको देलो नाही, प्रवासी थिली मते आश्रय देलो नाही, उल्लंघ थिली मते वस्त्र परिधान कराइलो नाही, पीड़ित कारागार थिली मते संखलिलो नाही। सेथिरे सेमाने मते उत्तर देबे, हे प्रभु, केबे हम माने आपनको क्षुधित कि तृषित, प्रवासी की उल्लंघ, पीड़ित कि कारागार देखि आपनको सेवा कलु नाही। सेथिरे से सेमानकु उत्तर देबे, मु तुममानकु सत्य कहुअछि, क्षुद्रतम मध्यरु जनक प्रति ଏହା करिनथिबारु मो प्रति ही ଏହା करिनाह। तेबे जेतेबेले बाम पार्श्वस्थ लोक कहिबे, प्रभु जे तुमे
ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରତି ଦୟା କଲ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ସେମାନେ ପଚାରିବେ, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦୟା କଲୁ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ଯଦି ତମେ ଆସିଥାନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ, ହୁଏତ ଆମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମର ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କଣ? ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ତାହା ତୁମେ କରିନ, ତାକୁ ତୁମେ ଦୟା କଲନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତି କଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ତେବେ ଆମର ମନର ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଆମର କାମ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏହା ତ ଉଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ 37ରୁ 39 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ହେଲେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଏହା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ସେବା କରିବୁ, କିପରି ଆମର କାମ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ଯେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମତେ କରୁଛ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ମତେ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ, ତାହେଲେ ମତେ କରୁନ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତମେ ସେବା କରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତମେ ଧ୍ୟାନ ଯତ୍ନ ନେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋର ସେବା କରୁଛ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବାଇବଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିନୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେମ ଅଲଗା, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ ଅଲଗା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ କମ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବା ପ୍ରେମ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମତେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମତେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁନ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଯେ ଆମର କର୍ମ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଉଣା ପଡ଼ିଗଲୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ନାଁ ଥିବ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା।
ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ ପିତା, ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ଚେତନା ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ପିତା, ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କର ଯେତେବେଳେ ପିତା ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ତୁମେ ନିଅ ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର ପିତା ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଦୟା କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଦୂର କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ତୁମର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପିତା ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର କର ପିତା ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପିତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।